प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मेरी बेनती है कि ਜਿਹੜੇ यूजर्स ने हले तक इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो जल्दी तो जल्दी लाइक और सबसक्राइब कर लैन ते नाल लग्या बैल आइकन जरूर दबा दें तां जो तुहानूं मेरियां आउण वालियां सारियां वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आओ शुरू करते हैं। 12वीं जमात के विद्यार्थियों लिए पाठ पुस्तक का पाठ तीसरा कंप्यूटर नैटवर्क। नैटवर्क की हुंदा है? नैटवर्क सूचना टैक्नोलॉजी विच संचार का आधार हैं। नैटवर्क सूचना टैक्नोलॉजी विच संचार का आधार हैं। कंप्यूटर नैटवर्क दो या दो तो ज़्यादा कंप्यूटरों का एक समूह हुंदा है जो एक दूजे नाल किसी संचार माध्यम की वरतों करके आपस में जुड़े हुंदे हैं। यह संचार माध्यम गाइडिड या अनगाइडिड कोई भी हो सकता है। कंप्यूटर नैटवर्क की वरतों जानकारी नूं साझा करन, संचार करन आदि कामां लई कीती जांदी है। असीं नैटवर्क की बनतर स्क्रीन ते दर्शाए चित्र अनुसार देख सकते हाँ। नैटवर्क के ਵੱਖ-ਵੱਖ साधना जिमें कंप्यूटर, जिमें क्लाइंट कंप्यूटर्स, सर्वर, प्रिंटर, मॉडम आदि यंत्रां नूं नैटवर्क स्विच की मदद नाल आपस में जोड़ के एक नैटवर्क बनाया गया है। सानू नैटवर्क की क्यों लोड़ है? हेठां कुछ महत्वपूर्ण मंतव दिते गए हैं जिस कारण सानू नैटवर्क की जरूरत पैंदी है। सूचना का संचार करन लई ईमेल, वीडियो, इंस्टेंट मैसेजिंग की वरतों करते हुए ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के हार्डवेयर उपकरणों नूं साझा करन लई जिवें कि प्रिंटर, मॉडम आदि, फाइलों नूं साझा करन लई रिमोट सिस्टम उपर उपलब्ध सॉफ्टवेयर अते ऑपरेटिंग सिस्टम नूं साझा करन लई तां जो नैटवर्क यूजर आसानी नाल सूचना नूं एक्सैस कर सकन अते उसका प्रबंधन कर सकन। नैटवर्क दीयां किस्मां। नैटवर्क के आकार के आधार पर असीं नैटवर्क नूं तीन मुख्य किस्मां विच वंडदे हां, जिस विच लोकल एरिया नैटवर्क, मैट्रोपोलीटन एरिया नैटवर्क अते वाइड एरिया नैटवर्क शामिल हैं। आओ इन्हां सारियां किस्मां नूं डिटेल विच पढ़दे हां। लोकल एरिया नैटवर्क जिसनूं लैन नैटवर्क भी कहा जाता है। यह नैटवर्क एक छोटे खेतर जिवें कि एक दफ्तर की बिल्डिंग ਜਾਂ स्कूल की कंप्यूटर लैब ਜਾਂ घर विच हुंदा है। इस नैटवर्क की वरतों कंप्यूटर यंत्रां दे विचकार संचार करन लई कीती जांदी है। यह नैटवर्क फाइलां ਜਾਂ हार्डवेयर यंत्रां नूं साझा करन लई बनाया जाता है। मैट्रोपोलीटन एरिया नैटवर्क मैन एक वड्डे खेतर जिमें कि शहर विच फैलिया होया नैटवर्क मैन नैटवर्क अखवाउंदा है। इसकी उदाहरण किसी एक शहर विच फैलिया होया केबल टीवी नैटवर्क हो सकता है। इसका दायरा 10 किलोमीटर तक का हुंदा है। वाइड एरिया नैटवर्क जिसनूं असीं वैन भी कहते हाँ, यह एक बहुत वड्डे भूगोलिक खेतर जिवें कि देश, महाद्वीप या सारी दुनिया विच फैलिया हो सकता है। इंटरनेट वैन नैटवर्क की एक वधिया उदाहरण है। यह नैटवर्क की किस्म नैटवर्क दीयां सारियां किस्मां विचों सब तो वड्डी हुंदी है। नैटवर्क मॉडल की हुंदा है? नैटवर्क मॉडल किसी भी नैटवर्क की बनतर नूं कहा जाता है। जदों कोई भी नैटवर्क बनाया जाता है तो उस विच मौजूद कंप्यूटरां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों नाल आपस में जोड़िया जाता है।
ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। OSI ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। OSI ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। OSI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ISO ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 7 ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਲੇਅਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ, ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ, ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ। ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਪਗ੍ਰਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਆਦਿ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਨਸੂਲੇਟਿਡ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਇਹ ਕੇਬਲ ਐਨਾਲੌਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਬਲਾਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ: ਰਿਪੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਗਨਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਲੇ ਲਚਕਦਾਰ ਆਪਟੀਕਲ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫਾਈਬਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰ: ਇਹ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲਿਕਾ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੈਡਿੰਗ: ਇਹ ਵੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲਿਕਾ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਫਰ: ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਬਲੂਟੁੱਥ, ਵਾਈਫਾਈ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਜ਼, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆਦਿ। ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹਨ? ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿੱਚ, ਹੱਬ, ਰਾਊਟਰ, ਗੇਟਵੇ, ਬਰਾਊਟਰ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੱਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਊਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ 3 ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਰਾਊਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਰਾਊਟਰ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2 ਵੱਖਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਪੋਰਟ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਟੁੱਥ, ਵਾਈਫਾਈ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਦਿ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਬਿਨਾਂ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬਲੂਟੁੱਥ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਈਥਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪੋਰਟ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਬੋਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਨ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ A ਨੋਡ ਦੁਆਰਾ B ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ B ਨੋਡ ਤੋਂ A ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਟਾ ਮੋਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੈਂਡਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਿਸੀਵਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ A ਨੋਡ ਜਦੋਂ B ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ B ਨੋਡ ਉਸ ਸਮੇਂ A ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ B ਨੋਡ A ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ A ਨੋਡ B ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ। ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੋਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਨੋਡਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਤੀਸਰਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਪਸੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਨੈਟਵਰਕ। ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੈਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪੋਰਟ ਰਿਪੀਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹਬ। ਡੈਸ਼ ਇੱਕ 2 ਪੋਰਟ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਪੋਰਟ ਉਪਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡੈਲਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਰਾਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰਾਊਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। UTP, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਨਸ਼ੀਲਡਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ। FTP, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SMTP, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। POP, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। HTTP, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। MAC, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ OSI ਲੇਅਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।